Hello everyone, welcome to the video lectures of subjects vigor and protection. So we started the fourth unit, that is the protection of alternator and transformer, and in that we have covered the part A, that is the protection of alternator, and in last lecture we started the protection of transformer, and in that we have covered the various points. So first point is the various faults on the transformer. So generally three types of faults occur on the transformer. So first is the open circuit fault, then second is the overheating faults, and most dangerous is the winding short circuit faults. In that earth fault or phase to phase fault or the interturn faults occur. So these are the some faults which occur on the transformer, and we have to protect the transformer against these faults. So different protection schemes are used for the protection of the transformer. In that first protection scheme, we have covered the percentage differential protection of the transformer, or it is also called as the circulating current principle of the transformer. Then secondly, we covered the overcurrent protection of the transformer, and now the third point is nothing but the we have to provide the protection to the transformer against the slowly developing faults. So the Buchholz relay is used to detect the slowly developing faults, and the or it is also called as the insufficient faults, that is the slowली डेव्हलपिंग फॉल्ट्स. म्हणजे स्लोली डेव्हलपिंग फॉल्ट्स म्हणजेच काय असेल, जे आपण लास्ट लेक्चरला स्टडी केले की स्लोली डेव्हलपिंग फॉल्ट्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर कन्सिडर केलं की आपण इन्सुलेशन फेल्युअर असेल किंवा ट्रान्सफॉर्मर ऑइल लिकेज असेल, तर हे जे आहेत ते काय असणार आहेत, स्लोली डेव्हलपिंग फॉल्ट्स आहेत. म्हणजे मायनर फॉल्टचं कन्वर्जन परत कशामध्ये होत असणार आहे, मेजर फॉल्टमध्ये होणार आहे. So when there is a severe fault in the transformer, it disconnects the transformer from the supply, and it is usually installed in the pipe containing the connecting the conservator to the main tank. तर बकल्स रिलेची पोझिशन काय असेल, लोकेशन काय असेल, तर इट विल बी कनेक्टेड इन द पाईप कनेक्टेड बिटवीन द कॉन्झर्वेटर टू द मेन टँक. जो ट्रान्सफॉर्मरची जर कन्स्ट्रक्शन आपण बघितली तर जो मेन टँक असेल आणि कॉन्झर्वेटर टँक असेल, ह्या दोन्हीला जे कनेक्ट करणारी पाईप असेल त्या पाईपमध्ये काय असेल, लोकेशन असेल बकॉल्स रिलेचं. बकॉल्स रिले कशासाठी यूज करतो आपण, जे स्लोली डेव्हलपिंग फॉल्ट्स आहेत त्याच्या अगेन्स्ट प्रोटेक्शन द्यायचं असेल तर आपण काय यूज करतोय, बकॉल्स रिले यूज करतो. Now we see the construction and the working of the Buchholz relay. So figure shows the constructional details of the Buchholz relay. So here is the constructional details of the Buchholz relay. So figure first, that is the figure A, indicates the transformer tank, then Buchholz relay and the conservator. So in figure A, here is the transformer, then here is the conservator, and Buchholz relay is installed in between the transformer tank and the conservator, and here is the pipe. So location of the Buchholz relay is between the transformer tank and the conservator tank. Figure B indicates the main portion of the Buchholz relay. So in figure B, which clearly shows the details of the Buchholz relay. So we see the first constructional details. So figure A shows the constructional details of the Buchholz relay, and it consists of the domed vessel and located between the main tank and the conservator tank. Then Buchholz relay has two elements. The upper element consists of the mercury type switch attached to the float and used to close an alarm circuit during the insufficient faults. The lower element contains the mercury switch mounted on a hinged type flap located in the direct path of the flow of oil from the transformer to the conservator, and is arranged to trip the circuit breaker in case of an internal faults. तर कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स मध्ये आपण दोन पार्ट्स बघतो की फिगर ए आणि फिगर बी. तर फिगर ए इंडिकेट काय करत असेल तर लोकेशन ऑफ द
बकॉल्स रिले. आणि फिगर बी डिटेल्स आपल्याला शो करेल की बकॉल्स रिले एक्झॅक्टली काय असेल. तर जर फिगर बी जर आपण कन्सिडर करत असेल तर बकॉल्स रिलेमध्ये काय म्हणतो 2 इलेमेंट्स आहेत. एक असेल अप्पर इलेमेंट आणि दुसरा काय असेल लोअर इलेमेंट. तर अप्पर इलेमेंट म्हणजे अलार्म सर्किट असेल आणि लोअर इलेमेंट म्हणजे ट्रिप सर्किट असेल. तर जे अप्पर इलेमेंट आहे त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, एक मर्क्युरी स्विच दिलेला आहे अँड इट विल बी अटॅच टू द फ्लोट. म्हणजे हा जे राऊंड शेप आहेत ते काय आहेत, फ्लोट आहेत, त्याला अटॅच केलेले आहेत आणि एक अलार्म सर्किट असेल. So mercury type switch attached to the float and used to close an alarm circuit. हे कशासाठी यूज करत असेल तर अलार्म सर्किटसाठी यूज करत असेल. आणि सेकंड जे सर्किट असेल म्हणजेच लोअर इलेमेंट असेल तर मर्क्युरी स्विच असेल माउंटेड ऑन द फ्लॅप लोकेटेड इन द डायरेक्ट पाथ. म्हणजे जो डायरेक्ट पाथ असेल, कोणता डायरेक्ट पाथ असेल, ट्रान्सफॉर्मरपासून हा कन्झर्वेटरचा जो पाथ आहे त्याच्यामध्ये डायरेक्टली काय केलेलं आहे आपण, एक ट्रिप सर्किट इन्स्टॉल केलेलं आहे. म्हणजे 2 पार्ट आहेत इथं. जसं आपण नेम इंडिकेट करतो की स्लोली डेव्हलपिंग फॉल्ट्स असतील म्हणजेच मायनर आणि मेजर. मायनर फॉल्ट असेल तर त्या कंडिशनला फक्त अलार्म होईल आणि मेजर फॉल्ट झालेला असेल तर त्या कंडिशनला तो काय करेल, ट्रिप करेल. तर हे काय असेल, कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स असतील बकॉल्स रिलेचं. नाव वी सी हाऊ दिस बकॉल्स रिले विल वर्क. So when the slowly developing faults occurs inside the transformer, it generates the heat due to the fault current, and this heat causes the decomposition of some transformer oil in the main tank, and due to the decomposition of the transformer oil it produces the hydrogen gas. And decomposition of transformer oil produces the hydrogen gas, and due to the light weight of the hydrogen gas it tries to go on into the conservator tank, and in the process gets accumulated in the upper part of the relay chamber. But when a predetermined amount of gas get accumulated in the conservator, it exerts the sufficient pressure on the float to cause it to tilt and close the contacts of the switch so that it will give alarm to the circuit. तर बेसिक वर्किंग काय असेल तर आपण जसं कन्स्ट्रक्शन बघितले की 2 पार्ट्स आहेत कन्स्ट्रक्शनमध्ये. एक असेल अलार्म सर्किट आणि दुसरं कोणतं असेल, ट्रिप सर्किट असेल. म्हणजे जर मायनर फॉल्ट असेल तर त्या कंडिशनला तो इट विल गिव्ह द अलार्म टू द सर्किट. आणि सेकंड पार्ट कोणता असेल, जर मेजर फॉल्ट असेल तर त्या कंडिशनला काय असेल, तो ट्रिप कंडिशनला जाणार असेल. तर नॉर्मल कंडिशन्स असतील तर त्या कंडिशनला नॉर्मल वर्किंगमध्ये ऑपरेट होत असेल. बट ज्यावेळी स्लोली डेव्हलपिंग फॉल्ट होत असेल तर त्या कंडिशनला काय होणार आहे, ट्रान्सफॉर्मर ऑइलमध्ये जर आले असेल तर इट प्रोड्युसेस द हीट. फॉल्ट क्रिएट झाल्यामुळे हीट प्रोड्यूस होणार आहे. त्या हीटमुळं काय होणार आहे, डिकम्पोजिशन ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर ऑइल जे आहे त्याचं डिकम्पोजिशन होईल. डिकम्पोजिशन हे कशामध्ये होणार आहे, मेन टँकमध्ये होणार आहे, बरोबर आहे. तर त्याच्यामध्ये ऑइल असेल तर डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर ऑइल झाल्यामुळे काय होणार आहे, इट प्रोड्युसेस द हायड्रोजन गॅस. आणि आपल्याला माहिती आहे की हायड्रोजन गॅस हा लाईट वेट असल्यामुळे तो काय होणार आहे, अप्पर पार्टला. म्हणजेच जर ट्रान्सफॉर्मरमध्ये जर हायड्रोजन गॅस प्रोड्यूस होत असेल तर तो ॲक्युमुलेट होईल कुठं, अप्पर पार्टला. म्हणजे ह्या पार्टमध्ये तो काय होणार असेल, इट विल बी ॲक्युमुलेटेड इन द अप्पर पार्ट ऑफ द चेंबर. आणि ज्यावेळी प्रीडिटरमाइंड अमाऊंट ऑफ गॅस, ज्यावेळी एक पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ गॅस ॲक्युमुलेटेड होणार असेल इन द कॉन्झर्वेटर, सो इट विल इथं जर एक ठराविक अमाऊंट जर प्रेशर होत असेल तर ते प्रेशर काय होणार आहे, ॲक्ट होणार आहे फ्लोटवरती. आणि फ्लोटवरती ॲक्ट झाल्यामुळं काय होणार आहे, इट गिव्स स्ट्रिप सिग्नल टू द अलार्म सर्किट. म्हणजे मायनर फॉल्ट असेल तरी गॅस, हायड्रोजन गॅस हा लाईट वेट असल्यामुळे इथं काय होणार आहे, ॲक्युमुलेट होणार आहे. आणि सर्टन टाईम नंतर काय होणार आहे, जे हायड्रोजन गॅसचं प्रेशर असेल त्याच्यामुळे तो काय करेल, अलार्म सर्किट देईल. तर हे कधी असेल, ज्यावेळी फॉल्ट जो मायनर असेल त्या कंडिशनला. नाव सपोज जर सेव्हिअर फॉल्ट झालेला असेल तर त्या कंडिशनला, किंवा मेजर फॉल्ट ऑकर झालेला असेल ट्रान्सफॉर्मरमध्ये, तर काय होणार आहे, लार्जर व्हॉल्यूम ऑफ गॅसेस आर प्रोड्युस्ड इन द मेन टँक.
त्याच्यामुळे मेन टँकमध्ये काय होणार आहे, लार्जर अमाऊंट ऑफ गॅसेस प्रोड्यूस होतील आणि ऑइल जे असणार आहे मेन टँकमध्ये रशेस टुवर्ड्स इन द कॉन्झर्वेटर व्हाया द बकॉल्स रिले. त्याच्यामुळं काय होणार आहे, ते ऑइल जे असणार आहे मेन टँकमधलं ते रशेस म्हणजे मूव अपवर्ड होणार असेल इन द कॉन्झर्वेटर व्हाया द बकॉल्स रिले. म्हणजे सेकंड कंडिशनला ज्यावेळी सपोज हे ट्रान्सफॉर्मर असेल तर हा जो पार्ट असेल लोअर एलिमेंट असेल तो कोणत्या पार्टमध्ये कनेक्ट केलेला आहे आपण, तर तो पार्ट असेल कोणता, मेन पाथ असेल ट्रान्सफॉर्मर आणि कॉन्झर्वेटरमध्ये. मग जर सेव्हिअर फॉल्ट झालेला असेल तर त्या कंडिशनला जो हा ऑइल असेल तो काय होणार आहे, मूव्ह होणार आहे कॉन्झर्वेटर टँकमध्ये ह्या पाथमधून. म्हणजे हा ट्रान्सफॉर्मर आणि इथून हे काय होणार आहे, कॉन्झर्वेटर टँकला मूव्ह होणार आहे आणि ते करत असताना काय होणार आहे, हा लोअर फ्लोट असेल तो काय होणार असेल, ऑपरेट होणार असेल. हा लोअर फ्लोट असेल तो काय होणार आहे, ऑपरेट होणार आहे. तो ऑपरेट झाल्यामुळे काय होणार आहे, ट्रिप सिग्नल हा सेंड होणार. म्हणजे इट विल गिव्ह द ट्रिप सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. तर हे सिम्पल कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग असेल बकॉल्स रिलेचं की दोन्ही कंडिशनसाठी, म्हणजे मायनर फॉल्ट असेल आणि मेजर फॉल्ट्स असेल तर त्या कंडिशनला तो कसा ऑपरेट होत असेल. जसं नेम इंडिकेट्स करतो की स्लोली डेव्हलपिंग फॉल्ट्स, मग स्लोली डेव्हलप होत असणारे फॉल्ट्स आहेत ते फॉल्टसुद्धा आपण काय करू शकतो आहे, लगेच आयडेंटिफाय करू शकतो आहे, कारण अलार्म सर्किट आपण यूज केलेला आहे. त्याच्यानंतर जर सेव्हिअर फॉल्ट झालेला असेल तर त्या कंडिशनला काय असेल, हा ट्रिप सिग्नल आपणाला काय करता येईल, देता येईल. म्हणजे कॉन्झर्वेटर टँकमधलं ऑइल जे असेल ते काय होणार आहे, मूव्ह झाल्यामुळं काय होणार आहे, इट लोअर फ्लोट असेल तर ऑपरेट झाल्यामुळं काय होणार आहे, इट विल गिव्ह द कमांड टू द ट्रिप सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. तर हे कन्स्ट्रक्शनल आणि ऑपरेशन असेल सर्किट ब्रेकरचं, जे आत्ता आपण बघितलं की दिस इज द कन्स्ट्रक्शन, देन ऑपरेशन इज द सर्किट डायग्राम. नाव वी सी द advantages and the disadvantages. So in that first advantages, it is the simplest form of the transformer protection. Then it detects the slowly developing faults at a stage much earlier than it is possible with the other form of protection. म्हणजे सिम्पल, एक तर सिम्पल फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन असेल, सिमिलरली ते डिटेक्ट करेल. म्हणजे मायनर फॉल्ट्स असतील, इन्सिफिशियंट फॉल्ट्स असतील तर मायनर फॉल्ट्स जे असतील ते डिटेक्ट करणार आहे सगळ्यात अगोदर. बट डिसॲडव्हान्टेजेसमध्ये काय असणार आहे, बट इट ओनली कॅन बी यूज्ड विथ द ऑइल इमर्स्ड ट्रान्सफॉर्मर्स इक्विप्ड विथ द कॉन्झर्वेटर टँक्स. म्हणजे जे आपण लोकेशन बघितली बकॉल्स रिलेची काय असेल तर इज इन बिटवीन द ट्रान्सफॉर्मर अँड द कन्झर्वेटर टँक. त्याच्यामुळं हा पण यूज करताना ऑइल इमर्स्ड ट्रान्सफॉर्मर्स असतील तिथंच तो काय करणार आहे, फक्त यूज करणार आहे. देन सेकंड डिसॲडव्हान्टेजेस इज the device can detect only the faults below oil level in the transformer. Therefore separate protection is needed for the connecting cables. जे आत्ता आपण बघितलं तर हे काय असेल, डिटेक्ट ओनली द फॉल्ट्स बिलो ऑइल लेवल. तर बिलो ऑइल लेवल जे फॉल्ट्स असतील ते डिटेक्ट करेल, पण केबलच्या प्रोटेक्शनसाठी आपल्याला काय लागेल, नीडेड द सेपरेट प्रोटेक्शन आपल्याला काय असेल, नेसेसिटी असेल. तर हे दोन ड्रॉबॅक असतील. आणखीन एक इम्पॉर्टंट पॉईंट की ह्याला आपण काय म्हणू शकतो, बकॉल्स रिलेला गॅस ॲक्च्युएटेड रिले म्हणतो. गॅस ॲक्च्युएटेड रिले म्हणजेच काय होणार आहे, गॅसवरती तो ऑपरेट होतो आहे, म्हणून आपण काय म्हणतो आहे, कोणत्या गॅसवरती, तर हायड्रोजन गॅस. म्हणजे डिकम्पोजिशन झाल्यामुळे जो गॅस प्रोड्यूस होणार आहे त्यालाच हायड्रोजन गॅस. त्याच्यामुळे गॅसवरती ऑपरेट होत असल्यामुळे सुद्धा आपण त्याला काय म्हणतो, गॅस ॲक्च्युएटेड relay. So this is the first this is the third protection, that is the Bacall's relay. Then next is the thermal overheating protection. So to detect the high temperatures inside the winding, thermocouples or the resistor temperature detectors are used. So next type of protection is related with the overheating, that is the thermal overheating protection. So different temperature sensitive devices are used to provide the protections against the overheating. So to detect the high temperatures inside the winding, thermocouples or the RTD, that is the resistance temperature detectors, are used, and these are arranged in bridge circuit, and when temperature rises above the safe value, the bridge balance is disturbed and the voltage is available
across the 2 points of that bridge. So this voltage signal can be used to operate the alarm or to operate the circuit breaker, and the oil thermometer is commonly used for the oil filled transformer, and it is connected with the alarm contacts to give the indication of the excessive in case temperature. Accordingly the signal can be proceed to make the fan on. So some typical settings for the oil temperature as follows. So that is, first is the switch on the fans when the temperature is 60 degrees Celsius, then make the alarm on at 95 degrees Celsius, and make the circuit breaker trip at the 120 degrees Celsius. So if we have to give the protection against the overheating protection to the transformer, we have to use the different temperature sensitive devices, that is the thermocouple, thermistor, or the RTD, that is the resistance temperature detectors are used, and these are arranged in the Wheatstone bridge arrangement. And overheating टेम्परेचरच्या अगेन्स्ट प्रोटेक्शन द्यायचं असेल तर डिफरंट आपण टेम्परेचर सेन्सिटिव्ह डिव्हाइस यूज करतोय. तर त्याच्यामध्ये RTD असेल, थर्मोकोपल असेल किंवा थर्मिस्टर असेल, हे आपण यूज करतोय. त्याची अरेंजमेंट काय असली पाहिजे तर व्हीटस्टोन ब्रिजमध्ये आपण ते अरेंज करतोय. आणि व्हीटस्टोन ब्रिजची कंडिशन आपल्याला माहिती आहे की वेन द ब्रिज इज अनबॅलन्स्ड इट गिव्स द डिफ्लेक्शन. सो अनबॅलन्स कंडिशन ऑकर झाल्यानंतर काय होणार आहे, इट विल गिव्ह द सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर. तर त्या कंडिशनचं जे अनबॅलन्स्ड व्होल्टेज असेल ते आपण यूज करतोय टू ऑपरेट द अलार्म सर्किट, अँड it will give the signal to the circuit breaker. So oil thermometer is commonly used for the oil transformer, आणि त्याच्यासाठी आपण ऑइल थर्मोमीटर यूज करतोय. तर एक सेपरेट अरेंजमेंट आपण करतोय की सपोज टेम्परेचर इन्क्रीज होत असेल तर म्हणजे मायनर फॉल्ट जर कन्सिडर केलं की टेम्परेचर ॲट 60 डिग्री सेल्सिअस होत आहेत, म्हणजेच फॉल्ट क्रिएट होत आहे, तर त्या कंडिशनला आपण फॅन ऑन करणार आहे की टेम्परेचर जे असेल ते कसं कमी करता येईल. तर फॅन ऑन करून त्याच्यानंतर जर टेम्परेचर इन्क्रीज होत असेल, सपोज 95 डिग्री सेल्सिअसला आपण काय करणार आहे, एक अलार्म सर्किट देणार आहे की 95 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला, आणि 120 डिग्री सेल्सिअसला आपण फायनली काय करणार आहे, ट्रान्सफॉर्मर काय करणार आहे, डिस्कनेक्ट करणार, म्हणजे ट्रिप कमांड देणार आहे सर्किट ब्रेकरला. तर हे ओव्हरहीटिंग प्रोटेक्शन असेल की आपण डिफरंट स्टेजेस डिसाईड करतो आणि त्या स्टेजेसनुसार आपण काय करतोय, फॅन ऑन करतोय किंवा अलार्म सर्किट ऑन करतोय, आणि फायनली काय करतोय, सर्किट ब्रेकर ट्रिप करतो. तर ओव्हरहीटिंग प्रोटेक्शनसाठी मेनली RTD किंवा थर्मिस्टर यूज करतोय, थर्मोकोपल यूज करतोय आपण, आणि कंडिशन काय असली पाहिजे तर व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंटमध्ये असली. व्हीटस्टोन ब्रिज म्हणण्यापेक्षा कोणत्याही एका ब्रिज अरेंजमेंटमध्ये असली पाहिजे. जनरली आपण व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट यूज करतोय. So this is the thermal overheating protection. Then last is the earth fault protection. So it will provide the transformer against the earth fault when a partial failure of the insulation between the conducting part and the earth terminal exists. Then current is diverted towards the earth and is known as the earth fault. अर्थ फॉल्ट म्हणजे एक्झॅक्टली काय असेल तर इन्सुलेशन फेल्युअर झाल्यामुळं कशामधलं तर कंडक्टिंग पार्ट आणि अर्थ, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर जर कन्सिडर केलेलं असेल आपण तर कंडक्टिंग पार्ट आणि अर्थ ह्याच्यामधले जे इन्सुलेशन असेल ते इन्सुलेशन जर फेल झालेलं असेल तर करंट काय होणार आहे, डायवर्ट होणार आहे टुवर्ड्स द अर्थ, आणि त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो, अर्थ फॉल्ट म्हणतो. सो वी हॅव टू प्रोव्हाइड द transformer against these earth faults. So in this protection scheme, one CT is connected in each phase, and the secondaries of these CTs are connected in parallel, and the relay coil is connected across it. So under normal operating conditions, the vector sum of 3 line current is 0, hence the vector sum of 3 CT secondary current is also 0. सिम्पल जर आपण बघितलं की जे ऑलरेडी आपण अल्टरनेटरमध्ये सुद्धा बघितलेलं आहे की ईच फेजमध्ये आपल्याला काय करायचे आहेत, करंट ट्रान्सफॉर्मर यूज करायचे आहेत. आणि जर आपण डायग्राममध्ये बघितलं तर एक ट्रान्सफॉर्मर वाइंडिंग आपल्याला दिसेल,
तीन फेजेस दिसतील RYB. ईच फेजमध्ये आपण काय केलेलं आहे, CT यूज केलेले आहेत आणि CT सेकंडरीच्या अक्रॉस आपण काय केलेलं आहे की रिले कॉईल कनेक्ट केलेले आहे. म्हणजे आर फेजमध्ये असेल, त्याच्यानंतर वाय फेज आणि IP बी फेज. आणि ईच फेजमध्ये आपण काय कनेक्शन केलेलं आहे तर ईच फेजमध्ये आपण CT कनेक्शन केलेलं आहे आणि CT सेकंडरीच्या अक्रॉस CT सेकंडरी आर फेज, वाय फेज, बी फेज आणि इथं CT सेकंडरीच्या अक्रॉस आपण काय केलेलं आहे, रिले यूज केलेलं. अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन काय असणार आहे, द वेक्टर सम असणार आहे 3 लाईन करंटची काय असेल, 0 असेल. नॉर्मल कंडिशन्स असतील तर CT सेकंडरीचा करंट हा काय असेल, 0 असेल. कधी नॉर्मल कंडिशनला असणार आहे. म्हणजेच जर टोटल करंट बघितला आपण IRS जर बघितला तर IRS इज इक्वल्स टू काय असेल, वेक्टर सम जर केले आपण IR प्लस IY प्लस IB तर तो काय असेल, 0 असेल. जर 0 करंट जर रिले कॉईलमधून फ्लो होत असेल तर रिले कॉईल काय होणार नाही, एनर्जाइज होणार नाही. रिले कॉईल जर एनर्जाइज झाली नाही तर तो सर्किट ब्रेकरला सिग्नल सेंड करणार. म्हणजे नॉर्मल कंडिशनला काय होणार नाही, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होणार नाही. बट जर अर्थ फॉल्ट ऑकर झालेला असेल, so the earth fault relay if the earth fault is occurs, the condition is disturbed and the vector sum of 3 CT secondary current is no more 0. सपोज जर अर्थ फॉल्ट झालेला असेल कोणत्या तरी एका पॉईंटला तर त्या कंडिशनला काय होणार आहे, सपोज आर फेज वरती जर अर्थ फॉल्ट झालेला असेल, दॅट इज आर फेज टचेस टू द अर्थ, तर त्या कंडिशनला जो CT सेकंडरी मधला करंट असेल तो काय होणार असेल, हा अनइक्वल असेल. आणि म्हणजेच काहीतरी अमाऊंटचा करंट काय होणार आहे, फ्लो होणार आहे आणि त्या अमाऊंटच्या करंटमुळे रिले कॉईल काय होणार आहे, एनर्जाइज होणार आहे. रिले कॉईल एनर्जाइज झाल्यानंतर तो काय करेल, इट विल सेंड सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. तर हे अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन असेल. सिम्पल अर्थ फॉल्ट म्हणजे काय असणार आहे तर कंडक्टिंग पार्ट एका फेजमधला डायरेक्टली अर्थला इन्सुलेशन जे असेल ते ब्रेक होत असेल कोणत्याही आर फेज आणि किंवा कोणत्या एका फेजमधलं, तर त्याला आपण काय म्हणतोय, अर्थ फॉल्ट म्हणतोय. आणि त्याच्या अगेन्स्ट जर आपल्याला प्रोटेक्शन द्यायचं असेल तर आपण काय करतोय, ईच फेजमध्ये CT यूज करतोय आणि CT सेकंडरीच्या अक्रॉस आपण काय करतोय, रिले कॉईल कनेक्ट करतो. आणि नॉर्मल कंडिशनला जो करंट फ्लो होणार असेल IRS, जो टोटल करंट असेल तो 0 असेल. आणि जे अर्थ फॉल्ट क्रिएट होणार असेल तर त्या कंडिशनला जो करंट फ्लो होणार जे अर्थ फॉल्ट ऑकर होणार आहे तर त्या कंडिशनला कोणत्या एका फेजमध्ये जर अर्थ फॉल्ट झालेला असेल तर त्या कंडिशनला काय होणार आहे, रिले कॉईलमधून करंट फ्लो होणार आहे आणि करंट फ्लो झाल्यामुळे काय होणार आहे, रिले विल सेंड सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. सो दिस इज द last protection used for the transformer, that is the earth fault protection. So different protection schemes used for the transformer. In that, first is the differential protection or the circulating current principle used for the transformer protection. Then second is the overcurrent protection of the power transformer. Then third is the Buchholz relay is used against the slowly developing faults. And then fourth is the overheating protection. And last is the earth fault protection. So these are the protection scheme used to protect the transformer against the open circuit, overheating and the short stator winding faults. These are the various protection scheme and the faults on the transformer. So if you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.